Hello everyone, it's me Faiz from AIMS Nagpur. So, നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിന്റെ തിയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് സൊല്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.1 തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഞാൻ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടുത്താണ്. So the first question is, that is question number 1.12 for today. The first question for today is A. Two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് കോപ്പർ സ്ഫിയർ ഉണ്ട്, നെയ്മഡ് A, B. Okay, and their centers separated by distance of 50 centimeter. Means they are separated by distance of 50 centimeter. Okay, distance of separation is 50 centimeter, and we have two sphere A and B. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb? എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്? അതായത് രണ്ട് സ്ഫിയർ, ഓക്കെ, സ്ഫിയർ രണ്ടിലും ഉള്ള ചാർജ് ഗിവൺ ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് repulsive force between the two copper spheres named A and B. It's very simple. We have Coulomb's law that F is equal to K into Q1 into Q2 divided by R square, where Q1 and Q2 are the charge and R is the distance of separation. Correct? Separation distance is our R. Okay, in the clarity way. So let me take meter. Okay, so A and B distance R is 6.5 into 10 raised to minus 7 centimeter. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് A and B. ഓക്കെ, എന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ്? 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb. ബിന്റെ ചാർജ് എത്ര തന്നെയാണ്? 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb, and separated by distance R is equal to 50 centimeter. We have to find the mutual force, electrostatic repulsion force. So it's very simple. We know what? We know Coulomb's law saying force is equal to K into Q1 into Q2 divided by R square. Correct അല്ലേ? Where K is എത്രയായിരുന്നു? K, we know K is 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is permittivity of free space, and K ന്റെ വാല്യൂ വരുന്നതായിരുന്നു 9 into 10 raised to 9 Newton meter square coulomb raised to minus Newton meter square coulomb raised to minus 2. So simply നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടത്തില്ലേ? സോ ഫോഴ്സ് F will be equal to 9 into 10 raised to 9. K വെച്ചു 2, രണ്ട് ചാർജ് എത്രയാണ്? 6.5 into 10 raised to minus 7 into again 6.5 into 10 raised to minus 7 divided by R ന്റെ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇവിടെ R തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ്, സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെന്റിമീറ്ററിലാണ്. സോ നമുക്ക് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം. 50 into 10 raised to minus 2 meter. That means 5 into 10 raised to 1 meter. 5 into 10 raised to 1 meter. ക്ലിയർ അല്ലേ? 5 into 10 raised to minus 1 meter. ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുക എനിക്ക്? 25 into 10 raised to minus 2. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് വാല്യൂ എഴുതാം. 25 into 10 raised to minus 2. ഓക്കെ, നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 9 എടുക്കാം, 6.5 എടുക്കാം, 6.5 എടുക്കാം, അതിൽ 25. ഓക്കെ, നമുക്ക് 10ന്റെ പവർ വെച്ച് കളിച്ചാൽ പോലെ 10 raised to minus 7, 10 raised to 9, 10 raised to 2 അല്ലേ? 2, 10 raised to minus 7. So it will be 10 raised to minus 5, minus 5 മുകളിലേക്ക് plus 2, so minus 3, so 10 raised to minus 3. Okay, 10 raised to minus 3. ഇനി അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, 9 into 6.5 into 6.5, 380.25 divided by 25, that comes out as 15.21. 15.21 into 10 raised to minus 3, or we can write 1.521 into 10 raised to minus 2 Newton is the repulsive force between the two spheres. Easy അല്ലേ? It's very simple. Yes. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, the radii of A and B are negligible. Okay, come on. Yes, that's why we have to take, we can take simply the separation distances R. And B part എന്താണ്? What is the force of repulsion? Okay,
എഗൈൻ നമ്മൾ എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ഫോഴ്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ടിലും ചാർജ് സെയിം ആണ്, പോസിറ്റീവ് ആണ്. യെസ്, ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ, ലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഇഫ് ഈച്ച് സ്ഫിയർ ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഡബിൾ ദ എബോവ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഹാഫ്? ഓക്കെ, ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈച്ച് സ്ഫിയറുള്ള ചാർജ് ഡബിൾ ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഹാഫ്ഡ്. അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കാണാം. എങ്ങനെ കാണാം? സെപ്പറേറ്റ് കാണാം ഇൻ ദ സെൻസ്, ഒരു ജനറൽ കേസ് ആയിട്ട് നമുക്കത് കാണാം. സപ്പോസ് നോക്കിക്കോ, നമ്മൾ കൊളംബിൽ എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ, രണ്ടിലെ ചാർജ് സെയിം ആണല്ലോ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എടുക്കാം അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബേസിക്കലി ചെയ്തത്? ബേസിക്കലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലുള്ള ചാർജ് എന്ത് ചെയ്തു? ഡബിൾ ചെയ്തു ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ഹാഫ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ചാർജ് യെസ്, ഡബിൾ എബോവ് എമൗണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഹാഫ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? ക്യൂ ഡാഷ് ഓർ ആർ ഡാഷ് അല്ലെ, ന്യൂ. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിക്കൂടെ? എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം? എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡാഷ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡാഷ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഓർ കെ ഇൻറ്റു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡാഷ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാം. ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഡാഷ്? എന്താണ് നമ്മൾ ക്യൂ ഡാഷ് എന്നാണ്? 2q അല്ലെ, 2q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ അപ്പോൺ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ. നമുക്ക് കെ ഇൻറ്റു ഇതിവിടെ 2q ആർ ബൈ 2 മുകളിലേക്ക് 4 ആവത്തില്ലേ? യെസ്, 4q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം, കെ ഇൻറ്റു q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 4 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് 16. ഈ ആക്ച്വലി കെ ഇൻറ്റു q ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ആക്ച്വലി എന്താണത്? ഇതല്ലേ, എഫ് അല്ലേ? So our f dash, new force will be f dash will be 16 into f. New force will be 16 into f. 16 times എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഓൾഡ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് അറിയാലോ, ഇതിന്റെ 16 ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത്? ന്യൂ ഫോഴ്സ്. സോ 16 ടൈം കണ്ടാൽ നമുക്ക് 16 into 1.521 into 10⁻⁻2 ന്യൂട്ടൺ നമ്മുടെ ആൻസർ വരെ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 16 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 16 into 1.521, sorry, 1.521 24.336. ഓക്കെ, ഇത്രയും വരുന്നത് എഫ് ഡാഷ് വരുന്നതാണ് 24.336 ഇൻറ്റു 10⁻⁻2 ന്യൂട്ടൺ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം, 2.4336 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ? 2.4336 ഇൻറ്റു 10⁻⁻1 ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഈസി അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.13ലേക്ക് കടക്കാം. ഫിഗർ, ഓക്കെ, വി ഹാവ് എ ഫിഗർ. ഫിഗർ 1.30 ഷോസ് tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും എന്ത് കാണണം? ആദ്യം സൈന് പറയണം, പിന്നെ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 2 കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും സൈന് പറയണം, പിന്നെ വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, സോ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം? റബ്ബ് ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫിഗർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫിഗർ we have 3 particles. This is particle number 1. Okay, this is particle number 1, particle number 2, particle number 3 അല്ലേ. And electrostatic field. Okay, see, electrostatic ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? +2 മൈനസ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? ഇങ്ങോട്ട്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, +2 മൈനസ് അല്ലെ, പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. ഇതാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ നോക്കാം. തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q into E. സോ Q പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്ത് അനുഭവപ്പെടുക? ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക. സോ 3 എന്തായിരിക്കണം? ഒബ്വിയസ്ലി പോസിറ്റീവ് അല്ലേ.
ഇനി സോ 1 ഉം 2 നോക്കുക. 1 ഉം 2 ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് F is equal to -2 × അവിടെ ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ. സോ 1 ഉം 2 ഉം എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സെൻസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകും, അങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. മീൻസ് F is equal to Q × E. സോ ഫോഴ്സ് ഏത് Q പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുക. അതുകൊണ്ടാണ് 3 പോസിറ്റീവ് ആയത്, 1 ഉം 2 ഉം നെഗറ്റീവ് ആയത് അല്ലെ. അതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ്, വിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് ദ ഹൈസ്റ്റ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം, സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോ. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, F is equal to Q × E അല്ലേ. സോ ഏത് 3 പാർട്ടിക്കിളിലും എന്ത് സെയിം ആണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാറുന്നില്ല. ആൻഡ് സോ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q × E എഴുതി കൂടെ. ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി Q/m × E അല്ലെ. ആക്സലറേഷൻ വിൽ ബി Q / m × E. ഓക്കെ. സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർഫറൻസിലേക്ക് വരാം. എന്ത് amount of deviation from central line, amount of deviation is directly proportional to charge to mass ratio. That means ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ്, തേർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലേ. തേർഡ് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീവിയേഷൻ ഉള്ളത്, സോ തേർഡ് പാർട്ടിക്കിളിനായിരിക്കും എന്ത്, ഹൈയസ്റ്റ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. Let's move to question number. So question number 1.1 is done. Let's move to question number 1.1. Okay, consider a uniform electric field. Okay, നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ്, ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഫോമിലാണ് ഗിവൺ. വെക്ടർ ഫോം അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. വെക്ടർ ഫോമിലാണ് ഗിവൺ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 × 10⁻³ I cap Newton/Coulomb. Okay, our first question is a question. What is the flux? Okay, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. That is electric flux phi is equal to S dot A. No, electric flux phi is equal to ES. എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് phi? Yes, E dot S. Yes. Okay, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane? Okay, നല്ല ചോദ്യമാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്വയർ ഗിവൺ ആണ്, 10 സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ ഗിവൺ ആണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗിവൺ ആണ്, നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ചോദ്യം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ വെക്ടറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന, യെസ്. സോ ഇതിന് എക്സ് ആക്സിസ് എടുത്തു, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇതെന്ത് ആക്സിസ് ആണ്, ഏത് ആക്സിസ് ആണ് ഇത്, ഇസഡ് ആക്സിസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, 3 × 10⁻³ I cap. 3 × 10⁻³ I cap. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ഇങ്ങോട്ട്. സി. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, സി. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 3 × 10⁻³ I cap Newton/Coulomb. ഓക്കെ, യാ. ഇനി സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, whose plane is parallel to the YZ plane. That means plane is parallel to YZ. ഇതല്ലേ YZ plane. The plane is parallel to YZ plane means നമ്മുടെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ അല്ലേ. യെസ്, സ്ക്വയർ ഈസ് പാരലൽ ടു YZ plane. ഓക്കെ, ഞാൻ സി, എന്റെ ഡ്രോയിങ് എത്ര ക്ലിയർ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സോ ഡ്രോയിങ് വെച്ച് അങ്ങനെ പറയാം. ഇനി നമുക്ക് വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും, സി. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്ക്വയർ പാരലൽ ടു YZ പ്ലെയിൻ ആണ്. പാരലൽ ടു YZ പ്ലെയിൻ ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ, നമുക്ക് ഏരിയ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ, സി, ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക, എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്, ഏരിയ ഇൻറ്റു, യെസ്, I cap.
ബിക്കോസ് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് YZ പ്ലെയിനിൽ. സോ ഏരിയ വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവണ്ടേ, സോ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, I cap ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. സിമ്പിൾ. നമുക്കിവിടെ ഏരിയ വെക്ടർ കാണാം. ഒരു സൈഡ് എത്രയാണ് ഗിവണ്, 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഗിവൺ അല്ലേ, 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഗിവൺ. 10 സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് 10 സെന്റിമീറ്റർ മീൻസ് 10 into 10 raised to minus 2, that is 10 raised to minus 1 meter. So area will be എന്താണ്, സ്ക്വയർ എടുത്താൽ പോലെ 10 raised to minus 1 സ്ക്വയർ എടുക്കുക, so 10 raised to minus 2 meter. So we got area vector is equal to 10 raised to minus 2 I cap. So area vector കിട്ടി. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്, ഫ്ലക്സ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഫ്ലക്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്, ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു E ഡോട്ട് എ അല്ലെ, ഇ ഡോട്ട് എ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡോട്ട് എ, നമുക്ക് എന്തും എടുക്കാം. ഈ എസും എ രണ്ടും എന്താ നമ്മള്, യെസ് ഇ ഡോട്ട് എ. ഞാനിവിടെ എസ് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഏരിയ വെക്ടർ എന്താ എടുക്കുന്നത്, എ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഇ ഡോട്ട് എ, ഇ ഡോട്ട് എ കറക്റ്റ് അല്ലേ, ഇ ഡോട്ട് എ. നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗിവൺ അല്ലേ, നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഗിവൺ അല്ലേ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ഗിവൺ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ 3 into 10 raised to 3 I cap ആണ്. 3 into 10 raised to 3 I cap Newton per coulomb വെക്കാണ്. സോ 3 into 10 raised to 3 I cap dot 10 raised to minus 2 I cap. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിലെ സിംപിളി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഡോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം. I dot I 1 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് വിൽ ബി 3 into 10 raised to 1, ദാറ്റ് മീൻസ് 30 ഇതായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് അല്ലെ. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കിട്ടി 30 അല്ലെ, ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് 30 യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കുളോം. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ, യെസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഏരിയ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ I cap എന്ന് കിട്ടിയ, മനസ്സിലായില്ലേ. ബിക്കോസ് ഏരിയ ഈസ് പാരലൽ ടു YZ plane, so area vector will be perpendicular to the YZ plane. Perpendicular to YZ plane means it's along X cap, along X direction. Along X direction means its direction will be I cap. Clear അല്ലേ? Yeah. അതിന്റെ B part. What is the B part saying? What is the flux through the same square? Okay, same square. If the normal to its plane, okay, normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis. That means, so എന്താണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്, സോ സപ്പോസ് ഇതാണ് x-axis എങ്കിൽ, ഇതാണ് x-axis എങ്കിൽ നമ്മളെ പ്ലെയിനിന്റെ നോർമൽ, ഇതാണ് പ്ലെയിനിന്റെ നോർമല് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു, 60 ഡിഗ്രി. What is the flux through the same square if the normal to its plane makes a 60-degree angle with the x-axis? So ഇപ്പൊ നമ്മളെ പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയുള്ളത്, നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. പ്ലെയിനിന്റെ നോർമൽ എത്ര ആംഗിൾ ആണ് മേക്കുന്നത്, 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ആരുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, x-axis ആയിട്ട് മേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി x-axis ഏത് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് x-axis മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, x-axis ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഏരിയ വെക്ടർ. ഏരിയ വെക്ടറും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് കിട്ടി, നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പ്യുവർ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ നോക്കിക്കോളെ. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, 2 കോമ്പണന്റ് ആക്കി മാറ്റാം അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് 2 കോമ്പണന്റ് ആക്കി മാറ്റാം. എങ്ങനെ മാറ്റാം, 2 കോമ്പണന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എലോങ് നോർമൽ ടു ദ ഏരിയ വെക്ടർ അല്ലെ, പിന്നെ എലോങ് പാരലൽ ടു ദ ഏരിയ, പാരലൽ ടു ദ സ്ക്വയർ. ദിസ് വിൽ ബി ഹൗ മച്ച് അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും ഇത്, ഈ cos 60, ഇതെന്തായിരിക്കും, ഈ sin 60 അല്ലെ, ഈ cos 60 ഈ sin 60. ക്ലിയർ അല്ലേ, ഈ cos 60 ഈ sin 60. ഓക്കെ, cos 60 എത്രയാണ്, cos 60 is 1/2 അല്ലെ. cos 60 എത്രയാണ് പറയാം, cos 60 1 divided by 2. sin 60യോ, sin 60 is √3/2 അല്ലെ. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കോൺസെപ്റ്റ് വൈസ് പറയാണ്. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്ത് 2 കോമ്പണന്റ് കിട്ടി അല്ലെ. ഒരു കാര്യം നോക്ക്, ഈ sin 60 കൊണ്ട് വല്ല ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടോ, ഇല്ല. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദ അല്ലെ, പാരലൽ ടു പ്ലെയിൻ അല്ലേ. പാരലൽ ടു പ്ലെയിൻ മീൻസ് ഈ sin 60 കോമ്പണന്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലക്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിന് വരുന്നില്ല. ആകെ ഫ്ലക്സ് വരുന്നത് ഏത് കോമ്പണന്റ് കൊണ്ടാ, ഈ cos 60 കോമ്പണന്റ് കൊണ്ടാ. സോ നമുക്കിപ്പോ ഏരിയ വെക്ടറും ഈ cos 60 ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി ഈ cos 60 dot area vector is like
ഏരിയ വെക്ടർ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സെയിം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ ഇൻറ്റു 1/2 ഇൻറ്റു ഏരിയ. സോ EA/2 നേരത്തെ കിട്ടിയ എന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് 30/2, ദാറ്റ് ഈസ് 15 ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളോം ഇൻറ്റു മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കുളോം. ക്ലിയർ അല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.14 ഈസ് ഓവർ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.15. 1.15 കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്ലക്സ് ചോദ്യമാണ്. നല്ല ചോദ്യമാണ്, നല്ല കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.15. വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ദ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സസൈസ് 1.14? ഓക്കെ, 1.14 കൊടുത്തിട്ട് സെയിം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 3 × 10⁻³ I cap ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളം ത്രൂ എ ക്യൂബ്. ഇവിടെ നോക്ക്, ഒരു ക്യൂബ് ആണ്. സൈഡ് 20 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, സൈഡ് 20 സെന്റിമീറ്റർ, ഓറിയന്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസസ് ആർ പാരലൽ ടു ദ കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂബ് ഓറിയന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഫേസസ് പാരലൽ ടു ദ കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ അഗെയിൻ നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്യൂബിന്റെ പ്ലെയിൻ ഒക്കെ എന്താണ്? ക്യൂബിന്റെ ഫേസസ് ഒക്കെ പാരലൽ ടു കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണ്. പാരലൽ ടു കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ്, പാരലൽ ടു കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. വാട്ട് ഈസ് എ കെയർഫുൾ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? യെസ്, സി നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യൂബ് ആക്ച്വലി ഓറിയന്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസസ് ആർ പാരലൽ ടു ദ കോഓർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ്. സോ നമുക്ക് സിംപിൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്താ അവിടെ വരിക? ഈ കേസിൽ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് 0 ആണ് വരിക. കാരണം റീസൺ എന്താണ്? റീസൺ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റീസൺ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. all the faces of cube are parallel to the coordinate axis, അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആണ്, parallel to coordinate axis. Therefore the number of field lines entering the cube is equal to the number of field lines piercing out of the cube. അതായത് ഇവിടെ number of field lines entering will be equal to leaving. So as a result we can say that the net flux through the cube is 0. So it is theoretical ചോദ്യമാണ്. Okay, yeah, let's move to question number 1.16. Careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 × 10⁻³ Newton meter square per coulomb. This is a net outward flux. Okay, ചോദ്യം, what is the net charge inside the box? Okay, so നമ്മള് എന്തിലേക്ക് പോകണം? ഇനി ഗോസസ് ലോയുടെ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകണം. ഗോസസ് ലോ, ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് phi is equal to Q divided by epsilon naught അറിയാലോ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ഗിവൺ ആണ്? ടോട്ടൽ നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലക്സ് ഗിവൺ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മച്ച്, 8 × 10⁻³ Newton meter square per coulomb. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ്. ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം എന്ത്, ഫ്ലക്സ് phi is equal to Q divided by epsilon naught അല്ലെ? സിമ്പിൾ ഗോസ് ലോ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിമ്പിൾ ഗോസ് ലോ ലോയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. യെസ്, ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് S is 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the S. That is phi is equal to Q divided by epsilon naught. നമുക്ക് ചാർജ് അല്ലേ കാണേണ്ടത്? ചാർജ് Q is equal to phi into epsilon naught. ഇവിടെ phi ന്റെ വാല്യൂ ഗിവൺ ആണോ? യെസ്, ഫ്ലക്സ് ഗിവൺ ആണ്.
8 into 10 raised to 3. 8 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. നമുക്ക് എപ്സിലോൺ നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ അറിയാലോ, കണ്ണാണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എപ്സിലോൺ നോട്ട്. Epsilon naught is permittivity of free space. Permittivity of free space that is equal to 8.854 into 10 raised to minus 12 Newton raised to minus 1 Coulomb square meter raised to minus 2. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ വാല്യൂ. നമുക്ക് ചാർജ് എങ്ങനെ കാണാം? ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലെ ചാർജ് വിൽ ബി 8 into 10 raised to 3 into 8.854 into 10 raised to minus 12. So 8 into 8.854 into 10 raised to minus 9. കറക്റ്റ് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പാർട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാം. 8 into 8.854 70 ആണ് വരുന്നത്. അപ്രോക്സ് 70 ആണ് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് 7 into 10 raised to minus 8 coulomb അല്ലെ? 7 into 10 raised to minus 8 coulomb. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 0.07 into 10 raised to minus 6 coulomb എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അതായത് 0.07 micro coulomb. 0.07 micro coulomb. This is the charge inside the box. So charge inside the box എത്രയാണ്? 0.07 micro coulomb. Clear? Okay. അതിന് അടുത്ത പാർട്ട്, if the net outward flux through the surface of the box were 0, net outward flux through the surface of the box 0 ആയിരുന്നെങ്കിൽ could you conclude that there were no charges inside the box? No, നമുക്ക് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നോ ചാർജസ് എന്ന്. there will be definitely net charges inside the box എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ? നമുക്ക് there were no charges inside the box അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് യെസ് ഇങ്ങനൊരു കേസ് ആയിക്കൂടെ, നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് 0, നെറ്റ് ചാർജ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് 0. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ പോസിബിൾ അല്ലേ? അതായത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചാർജും ഇല്ല. ഇവിടെ Q0 എങ്കിൽ 5 അല്ലെ? സിമ്പിൾ. ഇനി വേറൊരു സിനാരിയോ, നമ്മുടെ ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഞാൻ +5 coulomb വെച്ചു, -5 coulomb വെച്ചു, എവിടെയും നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? 0 ആണ്. ബട്ട് ചാർജ് അകത്തില്ലെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, നെറ്റ് ചാർജ് അകത്തില്ല അല്ലെ? യെസ്. നമുക്ക് ചോദ്യം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, if the net outward flux through the surface of the box were 0, could you conclude that there were no charges? No, we can't conclude that there were no charges. Otherwise we could have tell net charges inside the box is 0. Net charges, that is the term. Net charges inside the box should be 0 to conclude. It's okay, easy. Yes. Okay, let's move to question number 1.17. 1.17 പോകാം. The question says, we have a point charge. Positive 10 microcoulomb is a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഈച്ച് സൈഡ് എന്താണ്? 10 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് 10 മൈക്രോകുളം എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസ് 5 സെന്റിമീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി എബോവ് ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ചാർജ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ 1.31. ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സ്ക്വയർ? ഈ സ്ക്വയറിൽ കൂടി പോകുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, തിങ്ക് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ആസ് വൺ ഫേസ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് വിത്ത് എഡ്ജ് 10 സെന്റിമീറ്റർ. യെസ്, ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കുറച്ച് എളുപ്പം. സോ ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന്? 8 അല്ലേ? ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ ക്യൂബായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനാണ് ഹിന്റിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഒരു ക്യൂബ് വരക്കാണ്, ഞാൻ അവിടെ ഒരു ക്യൂബ് വരക്കാണ്. സിംപിളി ഒരു ക്യൂബ് വരക്കാണ്. നോക്കിക്കോ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മൈ ഡ്രോയിങ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബ് കിട്ടി. ഈ ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? നോക്കിക്കോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
എത്ര ഫേസ് ഉള്ളത് ക്യൂബിന്? ക്യൂബിന് നമുക്ക് 6 ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ അല്ലേ? 6 ഫേസ് അല്ലേ ഒരു ക്യൂബിനുള്ളത്? 1 2 3 4 5 6. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. ഒരു ക്യൂബിന് എത്ര ഫേസ് ആണുള്ളത്? 6 ഫേസ് ആണുള്ളത്. 6 ഫേസ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇതൊരു ക്യൂബാണ്, സെയിം ക്യൂബ്. ഒരു ക്യൂബിന്റെ ഒരു ഫേസ് എടുത്തപ്പോ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് 10 സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ, എല്ലാ സൈഡും 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. സോ ഇനി ഈ ക്യൂബിന്റെ അകത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. എത്രയാണ് ചാർജ്? പോസിറ്റീവ് 10 മൈക്രോ കുളം. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ 6 phases. Total flux coming out through 6 phases will be how much? Q divided by epsilon naught. Clear അല്ലേ? നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫേസിനെ കണ്ടാൽ പോലെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫേസ് അല്ലെ, ഒരു ഫേസിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ പോലെ, ഒരു ഫേസിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി. സോ ഫ്ലക്സ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ത്രൂ വൺ സിംഗിൾ ഫേസ് കണ്ടാൽ മതി. എങ്ങനെ എടുക്കാം? 1/6 Q divided by epsilon naught. ഇങ്ങനെ എടുത്തൂടെ? സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഗിവൺ അല്ലേ? Q എത്രയാണ്? Q is given positive 10 microcoulomb. 10 microcoulomb in the sense 10 into 10 raised to minus 6 coulomb, that is 10 raised to minus 5 coulomb. ഓക്കെ, ഏരിയന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ചോദ്യത്തിന് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം എപ്സിലോൺ നോട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ് 8.854 into 10 raised to minus 12 Newton raised to minus 1 Coulomb square meter raised to minus 2. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ചോദ്യം സിംപിളി എന്ത് ചെയ്യാം? സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ വിൽ ബി 1 divided by 6 into Q എത്രയായിരുന്നു? 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5 divided by 8.854 into 10 raised to minus 2. നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് 1 divided by 6 into 8.854. ഞാൻ ഇവിടെ 100 എഴുതാണ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 raised to minus 7 എഴുതാം. -7 10 raised to minus 12 മുകളിലായിട്ട് വന്നു. സോ 10 raised to plus 2 അല്ലേ? സോ ദിസ് വിൽ ബി, ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത്രയാണ് കാണേണ്ടത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്നത് എത്രയാണ്? 6 into 8.854. that is 53.1. So 100 divided by 53.1 into 10 raised to 5. 0.9 something ആയിരിക്കും. 100 divided by 53.1. 1.88. എത്ര കിട്ടി നമുക്ക്? 1.88 divided by coulomb coming out through that one phase. Okay. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? നല്ലൊരു ചോദ്യം അല്ലേ? നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇത് സക്സസ്ഫുള്ളി സോൾവ് ചെയ്തു. യെസ്, ഡൺ. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.18. ഓക്കെ, we have again a point charge of 2 microcoulomb is at the center of a cubic. Same concept, same imagination of cubic Gaussian surface 9 centimeter on edge. ഓക്കെ, നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്യൂബിനിപ്പോ 6 ഫേസ് ഉണ്ടാവല്ലോ. അതിൽ ഒരു ഫേസിന്റെ മീൻസ് എന്താണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്? 9 സെന്റിമീറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ്? നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് സംബന്ധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ? നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സിമ്പിൾ ആണ്. സോ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി സിംപ്ലി ലൈക്ക് Q divided by epsilon naught. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് കൂടുതൽ കാണേണ്ടത് നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. that will be again easy version. Just Q divided by epsilon naught കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ? വേറെ epsilon naught വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? 8.854 into 10 raised to minus 12 10 raised to minus 2 10 raised to minus 1 10 raised to minus 2 Coulomb square അല്ലെ? യെസ്, പിന്നെ ക്ലാരിറ്റി പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഒരു പുതിയൊരു പേജ് എടുക്കേണ്ടി വരും. യെസ്, സോ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യത്തില് നമുക്ക് ഒരു ഫേസ് കൂടുതലല്ല കാണേണ്ടത്, നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. സോ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് കാണേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ സിംപിളി എന്തെടുത്താൽ മതി?
ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എടുത്താൽ മതി. സി 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എടുത്താൽ മതി. ചാർജ് ഗിവൺ ആണ്. നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഏരിയയാണ് ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. സോ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ക്യൂ 2 മൈക്രോ കുളോംസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി 2 into 10 raised to minus 6 coulomb, and epsilon naught will be 8.854 into 10 raised to minus 12. Okay, so we can see flux is equal to 2 into 10 raised to minus 6 divided by 8.854 into 10 raised to minus 12 അല്ലെ. ഞാനത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. 20 divided by 8.854 into 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 12 versus 10 raised to 5. 20 divided by 8.854. 20 divided by 8.854. 2.25. Then 2.25. So 2.25 into 10 raised to 5 Newton meter square per coulomb. ഇതാണ് എന്ത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്. 2.25 into 10 raised to 5 അല്ലെ. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. 2 divided by epsilon naught. Okay, let's move to 1.19. We have a point charge. Flux in the unit, flux in the unit Newton meter square per coulomb. I think it's given here. See, electric flux. And dimension ml square t raised to minus 3 a raised to minus 1 now. Yes. Okay. 1.19. We have a point charge causes an electric. Okay, ഒരു point charge given ആണ്. അത് ഇത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്ര? മൈനസ് 1 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. Okay, to pass through a spherical Gaussian surface. Spherical Gaussian surface ആണ്. Sphere ആണ്. 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? Same only, because radius and depending on the total flux illa. Simply 2 divided by epsilon naught അല്ലേ. yes. So ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത്? നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് സെയിം ഓൺലി. എ പാർട്ടിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും? നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി സെയിം because flux is only dependent upon the charge enclosed by the body, not the size of the body. റേഡിയസ് എത്ര വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കോ കുറച്ചോ ഫ്ലക്സ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് അൺലെസ് ചാർജ് സെയിം ആയ അകത്ത് ചാർജ് സെയിം ആയ കാലത്തോളം ഫ്ലക്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ. സെയിം ആയിരിക്കും. റീസൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പറയാൻ പറ്റും എന്ത്? റീസൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ത്? ഫ്ലക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോഡി. Does not depend on size of the body. It only depends on net electric charge inside the Gaussian surface or inside the body which we have taken. Equation തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഫ്ലക്സ് is equal to 2 divided by epsilon naught അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്താണ് ചോദ്യത്തിന്റെ? ബി പാർട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ചാർജ്? അത് നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഫ്ലക്സ് ഗിവൺ ആണ്. നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജ് അത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന. വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജ് നമുക്ക് കാണാം. സിംപിളി നമ്മൾ ഗോസ് ലോ ഇക്വേഷൻ സിംപിളി കാണാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 divided by epsilon naught. നമ്മൾ ക്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യൂ വിൽ ബി 5 into epsilon naught അല്ലേ. ഫൈന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഫൈന്റെ വാല്യൂ minus 1 into 10 raised to 3. minus 1 into 10 raised to 3 Newton meter square per coulomb. Epsilon naught in the value 8.854 into 10 raised to minus 12 അല്ലേ. yes. So charge in the value will be minus 1 into 10 raised to 3 into 8.854 into 10 raised to minus 12. Easy 1 round easy calculation. minus 8.854 into 10 raised to minus 9 coulomb അല്ലെ. raised to minus 9 coulomb. Or else we can say that minus 8.854 nano coulomb, because 10 raised to minus 9 is nano അല്ലെ. So that point charge is minus 8.854 nano coulomb. Clear അല്ലേ? Yeah. So what is the value of the point charge?
-8.854 nanocoulomb. -8.854 nanocoulomb. Clear അല്ലേ? Yes. Okay. Next, അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. We have a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. Okay, ഒരു conducting sphere ഉണ്ട്, radius 10 centimeter ആണ്, has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere. So, കണ്ട outside the sphere ആണ്, outside the sphere case കണ്ട, കാരണം 20 centimeter ആണ്, radius 10 centimeter ആണ്, outside the sphere. Electric field ആണ് 1.5 × 10⁻³ Newton per coulomb. And points radially inward. That means charge എന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. Yes. What is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? Again, it is a very silly ചോദ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗോഷൻ സർഫസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോ ശേഷം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് ലോ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട. ഫീൽഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എന്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലി 1/4πε Q divided by R square അല്ലേ? സോ ഒരു സെയിം ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അധികം സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നെറ്റ് ചാർജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഗിവൺ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K Q divided by R square. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്, Q വിൽ ബി ER square upon K. എന്താണ് ഇവിടെ 1.5 × 10⁻³ R square 20 centimeter, that is 2 × 10⁻⁻1 അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എത്ര വരുന്നത്, 4 × 10⁻² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 × 10⁻9. ഓക്കെ, നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കിട്ടും, 9. ഓക്കെ, 1.5 × 4 എത്രയാണ്, 6. 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 2/3. 2/3 10⁻⁻1 10⁻⁻9, that is -8. Or 20 divided by 3, that is 6.66 nanocoulomb. 6.66 nanocoulomb അല്ലെ. കറക്റ്റ് ആണ്, 6.67 nanocoulomb ആണ് ആൻസർ. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. 6.67 nanocoulomb. യെസ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ 1.1. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ 1.20 is over. Move to 1.21. We have a uniformly charged conducting sphere. We have a uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter, has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Okay, surface charge density given ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത്. Find the charge on the sphere. Find the charge on the sphere അല്ലേ. എന്താണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇക്വേഷൻ, എന്താണ് സർഫസ് charge density equation എന്താടാ, surface charge density sigma is equal to Q divided by surface area. Surface charge density is equal to sigma is equal to Q divided by surface area. Simple, Q divided by surface area. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഗിവൺ ആണ്, നമുക്ക് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഗിവൺ ആണ്. സോ Q ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് കാണേണ്ടത്, Q അല്ലെ. സിഗ്മ is equal to Q divided by area. So Q will be equal to sigma into area അല്ലെ. സിഗ്മ is surface charge density. So സിഗ്മ എത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, എത്രയാണ്, 80 10⁻⁻6 ആണ്. ഓക്കെ, then ഏരിയ നമുക്ക് we have a sphere. സ്ഫിയർ ഏതാണ്, 4πr² അല്ലെ. 4πr². 4 into π is 3.14, 4πr². ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് 2.4. സോ റേഡിയസ് 1.2. സോ 1.2 കൂടെ എന്ത് വരും, സ്ക്വയർ വരും. ക്ലിയർ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് Q കിട്ടുന്നത് 1.447 × 10⁻³ coulomb. 447 × 10⁻³ coulomb. സിമ്പിൾ. അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ബി പാർട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ലീവിംഗ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ? What is total electric flux leaving the surface of the sphere? Again, very simple. Total flux leaving the surface of the sphere will be how much? How much ആയിരിക്കും? Flux phi is equal to Q divided by epsilon naught. Correct അല്ലേ? So Q is 1.447 × 10⁻³ divided by epsilon naught 8.854 × 10⁻12 അല്ലേ. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഫ്ലക്സ് വിൽ ബി 1.63 × 10⁸ ന്യൂട്ടൺ കുളോം ⁻⁻1 മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ലീവിംഗ് കിട്ടുന്നത്. അഗൈൻ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. യെസ്, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.122.
an infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 9, 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density, infinite line charge. Infinite line charge. Again, നമ്മൾ insert equation ഉണ്ട് infinite line charge. Infinite line charge എവിടെ? Infinite line charge. Infinite line charge കണ്ട കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ആർ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, നമുക്ക് ലാംഡ ആണ് കാണേണ്ടത്. എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ലാംഡ. നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ലൈൻ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഇൻറ്റു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. നമുക്ക് എന്താണ് കാണേണ്ടത്? ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ. സോ ലാംഡ വിൽ ബി ഇ ഇൻറ്റു ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം എന്ത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. സോ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി? ഇവിടെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇവിടെ 2 ആക്ച്വലി 2k അല്ലേ, 2 ടൈംസ് അല്ലേ, 2k. എടുക്കാൻ എനിക്ക് 2k ഇൻറ്റു ആർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് ഗിവൺ? 9 into 10 raised to 4. 9 into 10 raised to 4 into 2k. 2 into 9 into 10 raised to 9 into r എത്രയാണ്? 2 centimeter. That is 2 into 10 raised to minus 2. Okay. So 4 into 9 into 9, 81 into 10 raised to minus 2, 10 raised to 11 or 4, 3 to 4, 3.24 into 10 raised to 13. 3.24 into എന്തേ? ഓക്കെ കണ്ട മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയത്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കെ ടേംസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ആയിരിക്കും. ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ എങ്ങനെ? ഇ ഈക്വൽ ടു 2k ലംഡ ബൈ ആർ. സോ ലംഡ ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇങ്ങനെ വരും. സോ 9 into 10 raised to 4, r is 2 into 10 raised to minus 2 divided by 2 into 9 into 10 raised to 9. So കട്ട് ചെയ്ത് 10 raised to 5 10 raised to minus 10 raised to minus 7 ആ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് 10 മൈക്രോ കുളം എടുക്കാം. സോ 10 മൈക്രോ കുളം ഈസ് ദ ലീനിയർ 10 മൈക്രോ കുളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ അല്ലേ, ഈസ് ദ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എത്രയാണത്? 10 മൈക്രോ കുളം പെർ മീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സിമ്പിൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളി ചെയ്ത് പോകാം അല്ലെ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ ലൈൻ ചാർജ് വരുന്നത് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ എപ്സിലോൺ നോട്ട് ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1.23. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, 1.23. We have two large thin metal plates are parallel and close to each other on their inner faces. The plates have a surface charge densities of opposite signs and of magnitude ഇതാണ് സിഗ്മയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് given ആണ്. What is electric field in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate or between the plate? Okay, very simple ചോദ്യം. നമുക്ക് സിമ്പിളി നോക്കിയോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റ്, ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാണല്ലേ. ഇതില് എന്റെ ഓൺലി പ്ലേറ്റ്സ് ഹാവ് സർഫസ് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻസ്. ഇത് ഞാൻ എന്താ എടുക്കുന്നത്? പ്ലസ് സിഗ്മ എടുക്കുകയാണ്, ഇത് മൈനസ് സിഗ്മ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഇ എ പാർട്ട് ആണ്. എ പാർട്ട് ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്, ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് എ. ആൻഡ് ബി ഔട്ടർ റീജിയൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, സി ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, സർഫസ് സി. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു എ പ്ലേറ്റ് ക്യാരിയിങ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ്. എന്താണ് നോക്കിയോ? ചാർജ് പ്ലേറ്റ് സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോക്കിയോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് തിൻ പ്ലേറ്റ്, തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം സർഫസ് ചാർജ് സിഗ്മ ഈസ് സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ നോട്ട്. സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി എ ഒന്നാമത്തെ റീജിയൻ എടുക്കാൻ ഞാൻ എ റീജിയൻ നോക്ക്. എ റീജിയൻ എടുത്താല് ഈ പോസിറ്റീവ് സിഗ്മ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ നോട്ട്. അതേപോലെ ഈ നെഗറ്റീവ് സി മൈനസ് സിഗ്മ, അതുകൊണ്ട് അകത്തോട്ടേക്ക് എന്ത് വരും? സെയിം അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ നോട്ട്. സോ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി 0. ഇനി ബി റീജിയൻ നോക്ക്. ബി റീജിയൻ എടുത്താല് നമുക്ക് ഈ മൈനസ് സിഗ്മ കൊണ്ട് ഓക്കെ അകത്തോട്ടേക്ക് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ, പോസിറ്റീവ് സിഗ്മ കൊണ്ട് പുറത്തോട്ടേക്ക് സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ. സോ നെറ്റ് വിൽ ബി 0. ഇനി ഇൻസൈഡ് എടുക്ക്. ഇൻസൈഡ് വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇൻസൈഡ് നോക്ക്. ഇൻസൈഡ് കണ്ട പ്ലസ് സിഗ്മ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ലെ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത്? സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ.
അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് ഉണ്ട്. σ/2 എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു 2 വരും. സോ ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സോ എ റീജിയണിലും ബി റീജിയണിലും നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താണ്? 0. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി സി റീജിയൺ എത്ര വരുന്നത്? σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട്. അത് നമുക്ക് കണ്ടൂടെ? അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട്. സോ ഇങ്ങനെ കാണാം, σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാം. σ/എപ്സിലോൺ നോട്ട്. ഓക്കെ, സിഗ്മ ഗിവൺ അല്ലേ? സിഗ്മ എത്രയാണ് ഇവിടെ? 17 × 10⁻²². എപ്സിലോൺ നോട്ട് 8.854 × 10⁻12. നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്രയെന്നറിയാവോ? 1.92 × 10⁻10. 1.92 × 10⁻10 Newton per coulomb will be the electric field between the plate. 1.92 × 10⁻12. ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തിട്ടുണ്ട്? ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു എവരി വൺ. എന്നോട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ്.